जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत करुछि मिस राउत यूट्यूब चैनल को। तो आशा करुछि समस्ते बहुत बढ़िया से थिबो। तो पिला माने तुम मानकर सीपीटी 2026 पाई जदि प्रिपेयर करुछ तो बहुत भले कथा। पूरा जोरसोर तुम मानकर प्रिपरेशन जारी रख कहीं तुम जानिछ जून पूर्व ही तुम मानकर एग्जाम हुए। ठीक अच्छे एप्रिल मे आड़ को तुम मानकर एग्जाम हो जाए तो तुमको ता पूर्वर टोटाल उपर सीपीटी जो सिलेबस रही से सिलेबस को सारिबार अच्छे। जदि तुम मैंने +3 5th सेमिस्टर एग्जाम दौच तो बहुत बढ़िया से 5th सेमिस्टर जहाँ भी टॉपिक गुड़ाक अच्छी पूरा कंप्लीट कर भल भाव बुझिकी पढ़। गोटे माने तुम मान लक्ष्य रखनी कि केवल 5th सेमिस्टरटा मोर सेमिस्टर एग्जाम देदेले सरीज नाई। सेमिस्टर एग्जाम दबा सहित ताकू एमिति पढ़ी जेमिति कि से जहाँ भी सब टॉपिक गुड़ाक अच्छी सीपीटी पाई निहाती दरकार जानिच तो आउ सीपीटी पाई पढ़िया को पड़ोनी से टाइप ही तुम मानक पढ़ार अच्छे 5th आउ 6th। आगुड़ तो तुम जानथिबो कि नहीं मुझे बट बर्तमान भी समय अच्छी ना 5th सेमिस्टर एग्जाम तुम मानकर अच्छी हैनी तो तापर 6th सेमिस्टर अच्छी हैनी तो ये दुईटा तुम मानकर अच्छी दुईटा सेमिस्टर जहाँ भी पाठ अच्छी ताको बहुत बढ़िया से पढ़ आउ सेमिस्टर पर्यंत मन रखला भलिया पढ़ नहीं सारा जीवन मन रखला भलिया पढ़ कहीं तुम भविष्य होची ओडिया तुम यदि ओडिया को लेकिन पीजी करके किसी करने को चाहूच तो ताहले ठीक अच्छे। तो आमर पूर्व क्लास रे मो मत्स्येंद्रनाथ विषय गोरखनाथ विषय पढ़ी किए मत्स्येंद्रनाथ केमती ना है कौटी नेपाल रे कौन कहुला ठीक अच्छे सेमती गोरखनाथ कहार शिष्य मत्स्येंद्रनाथ शिष्य केमती ना कौन है सब विषय मु पूर्व क्लास रे कही सारी। आज टिके जो नाथ साहित्य रे जो लेखा गुड़ाक अच्छी आमे से विषय पढ़ा ठीक अच्छे। प्रथमे अच्छी शिशुवेद विषय पिला माने पढ़ा नाथ साहित्यर गोटे बहुत माने भल लेखा शिशुवेद जोटा कि कहार ये लेखा कहीं ता ना शिशुवेद है ता विषय जानिबा किसी भी क्वेश्चन करें है आ सब कही क्लास आरंभ खाता पेन तुम पाखे रखि जहाँ भी इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक अच्छी तुम मैंने नोट कर सर्ट रे सब किसी नोट करबा पिला माने जोग भित्तिक नाथ धर्मर प्रथम ग्रंथ भाव में शिशुवेद परिगणित। तो जोग भित्तिक नाथ धर्मर जदि आम प्रथम ग्रंथ तमाने केते इंपोर्टेंट ग्रंथ फास्ट हाँ प्रथम ग्रंथ भाव में शिशुवेद परिगणित। ग्रंथर शिशुवेद नामटी यथार्थ नुहे बोली डॉक्टर दौलगोविंद शास्त्री मत प्रदान करते। ये गोटे क्वेश्चन आसीपे ये शिशुवेद ग्रंथर नामटी कहीं यथार्थ नुहे यथार्थ नुहे बोली किए कहते ये ग्रंथटी यथार्थ नुहे बोली ठीक अच्छे। तो आपको टिके तुम्हें मैंने मन रखिबारे पिला माने किए कहते यथार्थ नुहे किए कौन सब मत देते से गुड़ाक जान दौल गोविंद शास्त्री आपको टिके नोट करदेव ठीक अच्छे। जो भी शिशुवेद हेडिंग दौच ता तौक लिखिदेव शिशुवेद भितर जहाँ भी सब इंपोर्टेंट कथा गुड़ाक इंपोर्टेंट आमर पाठ गुड़ाक रहा। सुषुम्ना नाड़ीर सहयोगरे नाथ सिद्ध योगी माने जोग साधना करिथांती। एही जोग साधना तत्व तथा प्रणाली जेउ शास्त्र निर्देश करे ताहा सुषुम्ना वेद बा शिशुवेद। तो ये कौन कहगला ना दौलगोविंद तो शास्त्री तो कहले कि शिशुवेद नामटी यथार्थ नुहे बोली क्वेश्चन आसीपे आपको मन रख सेमती ये कहुच्छी पिला माने सुषुम्ना नाड़ीर सहयोगरे नाथ सिद्ध योगी माने जोग साधना करथांती। सुषुम्ना नाड़ीर सहयोगरे नाथ सिद्ध माने कौन करिथांती ना जोग साधना करिथांती। एही जोग साधना तत्व तथा प्रणाली जेउ शास्त्र निर्देश करे ताहा हेउची शिशुवेद बा सुषुम्ना वेद। आउ ए सुषुम्ना शब्दटी कालक्रमे लिपिकारंकर असावधानता बा अज्ञातवशत शिशुरे परिणत हो जाए। तो ये कहुच्छी ये जो शिशुटा नहीं कि पिला माने एटा गोटे माने असावधानता जो अज्ञातवशत जो आम माने अजाणत जोटा कहवा से हिसाब से यही शिशुटा आसी जाइए बोली ये कहुच्छे। अतएव यार प्रकृत बनान शिशुवेद हेबा अधिक जुक्ति सिद्ध बोली व्याकरण सम्मत। तो व्याकरण सम्मत व्याकरणकार मैंने कौन कहते ना शिशुवेदटा एमती न होइकी शिशुवेदटा एमती हम वेद तो ठीक अच्छे खाली जो शिशु वार्डटा ठीक अच्छे तालबेश न होइकी आमर कौन हम ना तुमकर मुधनेश आ दंतेश हम बोली ये
କୁହାଯାଉଛି। ଆକୁ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଏଇ ଶିଶୁଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ବା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଶୁଭେଦ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର 50 ଶ୍ଲୋକର ସମାହାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର କଳେବର ପୃଷ୍ଠ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଓ ପରେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ଏହି କ୍ରମରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସଜ୍ଜିତ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ତାପରେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିଦେବା? ଏମିତି ଶ୍ଲୋକ ରହିଥିବ, ତାପରେ ତାର ଏଇଠି ଦେଖ ଗଦ୍ୟ ରୂପଟା ରହିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଦିଏ ଏଇଟା କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ସର୍ବ ଚଳଇ ନ ଚଳଇ ଏକେ, ନପସଇ ନପୁରଇ ନରହଇ ଶେଷେ, ଅହନିଶି ବରସଇ ନତିନ୍ତଇ ସେ ଯେ, ଖଡ଼ରେ ହାଣିଲେ ନ ଛିଡ଼ଇ ସେ ଯେ। ଅର୍ଥ ଏଇଠି ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛି। ଶବଦ ଗୁରୁଚରଣେ ପୁଛିଲେ ପାଇବା, ସେ ରୂପେ ବାହାର, ଅଚଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ମେରୁର ଭିତରେ, ସେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ଅଖଣ୍ଡିତ ଶୂନ୍ୟଟି, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନ, ସୁନାପରା ଦେଖୁ ରହିଲେ ଏହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ କହି। ମାନେ ଶିଶୁଭେଦରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଫାଷ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଶିଶୁଭେଦରେ 50 ଶ୍ଲୋକର ସମାହାରରେ, ମାନେ ତମକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଲା ଶିଶୁଭେଦରେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ନା ମନେ ରଖ 50ଟି। 50 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଶିଶୁଭେଦରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା କେମିତି ରହିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିବ, ତାପରେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ 50 ଶ୍ଲୋକଟା ମନେ ରଖିବ ଶିଶୁଭେଦରେ ରହିଛି। ଏହାର ଭ୍ରଣିତାରୁ ଏହାର ରଚୟିତା ଗୋରେଖନାଥ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଏଇ ଶିଶୁଭେଦର ରଚୟିତା କିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା ଗୋରେଖନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 10ମରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ କେହି କେହି ଗବେଷକ ଶିଶୁଭେଦକୁ ଏହି ସମୟର ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଗୋରେଖନାଥ ଶିଶୁଭେଦଟି କାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଏବଂ ଏହାକୁ ରଚନା କରି କେହି ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନାଥସିଦ୍ଧ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ନାମ ଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ବୋଲି, ପୁଣି କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଶିଶୁଭେଦ ହେଉଛି 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା। ଏହାକୁ ରଚନା କରି କେହି ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନାଥସିଦ୍ଧ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାନେ ଏଇଟା 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା, ଏହାକୁ ରଚନା କରିଦେଇକି କେହି ଜଣେ ନାଥସିଦ୍ଧ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ନାମକୁ ଏଇଠି ଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାର ଭାଷା, ବିଶେଷତଃ ଗଦ୍ୟାଂଶର ଭାଷା, ଏହାକୁ ସାରଳା ଯୁଗର ପୂର୍ବ ରଚନା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁଭେଦରେ 50ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକ ରହୁଛି, ତାପରେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି। ତାର ରଚୟିତା ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଗୋରେଖନାଥ, କିନ୍ତୁ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ଆଉ କିଏ ଜଣେ ନାଥସିଦ୍ଧ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଦେଇକି, ମାନେ ଏଇ ଶିଶୁଭେଦକୁ ରଚନା କରିଦେଇକି ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ନାମ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିଶୁଭେଦକୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ରେ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିବା ହିଁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇକି ବା ମୋ ପଢ଼ାର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ, ପଢ଼ିବ, ନିଜେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବହିଟା ନାହିଁ କି ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବହିଟା ଆକୁ ତୁମେମାନେ ଥରେ, 2 ଥର, 3 ଥର ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଥରେ ପଢ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଜାଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ହଁ ମୁଁ କହିଦେବି ସାରଳା ଯୁଗ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ତାପରେ ଏଇ କବିଙ୍କ ପରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମ ପାଟିରୁ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟାକୁ କେତେଥର ଆମେ ପଢ଼ିଲୁଣି। ସେମିତି ତୁମେମାନେ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ କେଉଁ କେଉଁ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, କାହା ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି ଜାଣିଲ। 2 ଥର ପଢ଼ିଲେ କାହା ପରେ କିଏ ସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆସିବ। 3 ଥର 4 ଥର ଏମିତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ସେ ବହି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ 2-3 ଥର ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଭେଦ
ପଦ୍ୟଟି ଅନେକତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ରଚନା ଭାବରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦେଶ ଶିଶୁବେଦକୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଶିଶୁ ମୁନାବେଦ ଅଜପାବେଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ଶିଶୁବେଦକୁ ଯେମିତିକି ଆମ ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ମାନେ କହିଥିବେ ତାଙ୍କ ମତ ହିସାବରେ ସେ ଭାଷାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସେଇ କବିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ସେ କହୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କବି, କି ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କବି, କି ଲେଖାଟି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବର କି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏଇଠି ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁବେଦକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ ମୁନାବେଦ ଅଜପାବେଦ ଏମିତି ବୋଲି ସେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ କି ସାରଳା ଦାସ ଶିଶୁବେଦକୁ କେଉଁ ନାଁରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଜପାବେଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିଶୁ ମୁନାବେଦ। ଏହା ଏକ ପାରିଭାଷିକ ପଦ ଯାହା ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ହଠଯୋଗ ସାଧନାର ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ମହାବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପଦଟି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ନାମ ହିସାବରେ ବା କେତେବେଳେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ମାତ୍ର 50 କୋଟି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ନାନା ବିସ୍କୃତ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ ଗୃହୀତ ଶିଶୁବେଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ଶିଶୁବେଦର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରମ୍ପରାରେ ଶିଶୁବେଦ ଓ ଶିଶୁବେଦ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଭୃତି ଆଲୋଚନା ଅତି ଉପାଦେୟ। ଦେଖ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବହି ବି ତାଙ୍କ ଜାଣିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଚାରିଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାର ନା ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ନୋଟ୍ କର, ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ପାଉଛ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ଚାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଶିଶୁବେଦ ଉପରେ। ଶିଶୁବେଦ 50ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କହିକି ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ଥର ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମନେ ରହିସାରିବଣି। କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି? 50ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ତାପରେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି। ଆର ରଚୟିତା କିଏ ନା ଗୋରେଖନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଆର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ। ଏମିତି ଯାହା ବି ସବୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିନିଷଟାକୁ ପଢ଼ିବା, ବାରମ୍ବାର ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ହଁ 50 ଅପସନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 40 55 50 ଥିବ ତ 50ଟାକୁ ହିଁ ହାତ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ଏଇ ଅମରକୋଷ ଗୀତା କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁଛି ଶିଶୁବେଦ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ନିହାତି ପଶି ସାରିଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବ ଶିଶୁବେଦ ବିଷୟରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେମିତି ଅମରକୋଷ ଗୀତା ବିଷୟରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଏହା ଆଦିନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭ୍ରଣିତ ନାଥ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିପୃଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଲୁଇଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ରଚିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କି ଅମରକୋଷ ଗୀତା କାହାର କଥୋପକଥନରେ ଲିଖିତ ବା ରଚିତ? ମନେ ରଖିବ ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଲୁଇନାଥ ହେଲା। ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଲୁଇଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ଆମର ଅମରକୋଷ ଗୀତା ରଚିତ। ଏହି ଧର୍ମରେ ଆଦିନାଥ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ପୁତା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ, ଯେପରି ଶୁଣ ପୁତା ଲୋଇରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଇପାରେ। ପୁତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ପୁତା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଶିଷ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲ? ପଚାରିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, କହିପାରିବିନି କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ପୁତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ପୁତା ମାନେ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଲୁଇଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଗଲେଣି, କେତେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ପାଇଗଲେଣି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହାର ରଚନା କାଳ କେତେକ ଆଲୋଚକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 13ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ 15ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଭାବରେ ଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 13ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି? କେଉଁଟା ନା ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ପୁଣି ଆଉ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି
କେଉଁ ସମୟର ନା 1500 ଶତାବ୍ଦୀର। କିଏ କହିଛନ୍ତି ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅମରକୋଷ ଗୀତା ହେଉଛି 1500 ଶତାବ୍ଦୀର ବା 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟର ରଚନା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ତାର କିଛିଟା ପଙ୍କ୍ତି ରହିଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ଲେଖା ହେଉଛି, କେମିତି ପଦ୍ୟଶୈଳୀ ଲେଖା ହେଉଛି ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ରଚିତ 2 ଖଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅମରକୋଷ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନାଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ରଚିତ 2 ଖଣ୍ଡି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅମରକୋଷ ପୋଥିକୁ କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ନା ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ଦେଖ ଅଦେଖ ଦେଖ ଅତୁଳ ତୁଳ ଚାରିକ୍ଷର ଛ ଅମାପ ମାପ ବିଷରା ମାଛ ପାନ ନୟନ ମୁଦ୍ରା ଦୂର କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଏଇଟା ରହିଛି। ବୁଝିଗଲ ଅମରକୋଷ ଗୀତା ବିଷୟରେ? ଆଶା କରୁଛି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଆଦିନାଥ ଲୁଇଙ୍କର କଥୋପକଥନ ରଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଏ କହିଛନ୍ତି 13ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର, କିଏ କହିଛନ୍ତି 1500 ଶତାବ୍ଦୀର ଲେଖା ବୋଲି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ତାପରେ ଆସିଗଲା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା। ଏଇଟା କାହାର? ନିହାତି ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା କାହାର ବୋଲି। ମୀନନାଥ ବା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭ୍ରଣିତା ହେଇଛି। ତ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭ୍ରଣିତା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଆବିଷ୍କାରକ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏଇଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରେ କି କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଗଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାଟା କାହା ନାଁରେ ଭ୍ରଣିତା ହୋଇଛି ନା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାମରେ। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲ ନା ନାହିଁ? ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାଟା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭ୍ରଣିତା ହୋଇଛି ଆଉ ଆବିଷ୍କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। ସେ ଏହାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ରଚନା ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1112 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ହେଲା। ଏପରି ଅନୁମାନ କରିବାର କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଏହାର ରଚୟିତା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଜୀବନ କାଳକୁ ସେ 1112 ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେ ଥର ମାନେ ପଢ଼େଇଛି କହି ଆସିଛି ପିଲାମାନେ କି ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କେମିତି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେଖାଟି କେଉଁ ସମୟର କେମିତି ସବୁ ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତି। ମେ ବି ତାର ଭାଷାକୁ ନେଇକି କିଛି ଭାଷା ସେଇ ସମୟରେ ଥିବ, ମେ ବି ସେଇ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ନେଇକି ସେଇ ଲେଖାଟିକୁ ସିଏ ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତି ତାର ସମୟସୀମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ 13ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 16ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ମନେ ହୁଏ। ଦେଖ, ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାକୁ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଅନୁମାନ କରିକି ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ହିଁ ସବୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ହେଲା। ସମୟସୀମା ହଉ, କବିଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ କଥା, ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ତାର ଆବିଷ୍କାର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହି 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ଗୋରେଖ ଗୀତା ମାନେ ଏଇ ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶିଶୁବେଦ, ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ଏଇ 3ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆକୁ ନୋଟ୍ କର। କାହିଁକିନା ଏଇ ତିନିଟା ଲେଖା ବିଷୟ ତ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ତାର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ। ତା ବ୍ୟତୀତ ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ଆଉ କେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏହି 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ଗୋରେଖ ଗୀତା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣମ୍, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣମ୍, ଅମରପଟଳ, ଗୋରେଖ ମଲ୍ଲିକା ସମ୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ନାଥଧର୍ମ ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ଓ ଏଗୁଡ଼ାକ 16ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରଚନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆଲୋଚନା ନ କରାଯାଇପାରେ ପିଲାମାନେ, ବଟ୍ ଆମକୁ ତ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକର ନାଁ ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନା। ଖାଲି ଆମେ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର ଅଛି ଶିଶୁବେଦ, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବି ଆମର ଗୋରେଖ ଗୀତା ଅଛି, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣମ୍, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣମ୍, ଅମରପଟଳମ୍, ଗୋରେଖ ମଲ୍ଲିକା ସମ୍ବାଦ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ,
ये थिला तुम मानकर नाथ साहित्य। नाथ साहित्य विषय आमे बहुत किछि जिनस जानले, बहुत माने किछिटा क्लास रे सब किछि मु आलोचना करिछि बीट बाय बीट पूरा पॉइंट बाय पॉइंट। एमती कि किछि भी मु छाड़ीनी माने छाड़ीनी, सब किछि पॉइंट बाय पॉइंट तुम मानकर मु आलोचना करिछि। ठीक अछि, आशा करूछि नाथ साहित्य रु जहाँ भी किछि क्वेश्चन आसिला तुम माने निहाती से क्वेश्चन गुड़ाकर आंसर करि पारिबो। ठीक अच्छे, से कॉन्फिडेंट तो मोर अच्छी, बाकी तुम मानकर भी से कॉन्फिडेंट मो ठार आहुरी डबल कॉन्फिडेंट रहिबा दरकार कि हाँ प्राक सरल जहाँ भी क्वेश्चन आसबो मु अटेंड करि पारिबे। ठीक अच्छे पिला माने, नेक्स्ट क्लास रे आमे माने पढ़िबा शैव साहित्य विषय। कौन शैव साहित्य रे रुद्र सुधांधी कलश चौतीसा ए विषय टिके टिके जानिदबा। जानला परे आमे शारला दासଙ୍କ विषय रे पढ़िबा। ठीक अच्छे, धन्यवाद पिला।